हाँ जी, अज का अपना जो टॉपिक है साइकोलॉजी का वो है लर्निंग थ्योरीज, सीखण दे सिद्धांत। लर्निंग थ्योरीज तो पहला आपां इहदी एक डायग्राम करते हैं। सीखण दे जिहड़े सिद्धांत ने वो बई दो तरह के सिद्धांत ने अपने कोल। फिर आपां वन बाय वन उन्होंने डिस्कस करांगे। तो क्योंकि जदों तुसी तुहाडे बीएड के सिलेबस तो घट होणगे, लेकिन जिहड़ा तुसी पेपर दोगे टैट का उहदे च कुछ भी पुछया जा सकता है। तो जिहड़ियां लर्निंग दी थ्योरीज ने उन्होंने दो पार्ट्स दे विच डिवाइड किया गया है। किहड़े-किहड़े दो पार्ट्स ने? एक तो बिहेवियर एसोसिएशनिस्ट थ्योरी ने। बिहेवियर नूं पंजाबी च हिंदी च की लिखोगे? व्यवहारवादी। एसोसिएशनिस्ट थ्योरीज व्यवहारवादी संबंधित सिद्धांत या व्यवहार नाल संबंधित सिद्धांत इस तरह भी लिख सकते हो। व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत भी लिख सकते हो। दूसरे जिहड़ा पार्ट आपां बनाया है उत्थे की लिखांगे आपां? कोगनीटिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। कोगनीटिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। कोगनीटिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज इनका मतलब की है अपने कोल? ज्ञानात्मक संगठनात्मक सिद्धांत। ज्ञानात्मक संगठनात्मक सिद्धांत दो भागों में सिद्धांतों को वंडिया गया है। एक तो व्यवहार नाल संबंधित ने, एक ज्ञान नाल संबंधित ने। तो जिहड़े व्यवहार नाल संबंधित ने उन्होंने आपां की कह सकते हाँ? स्टिमुलस रिस्पोंस सिद्धांत भी आपां बोल सकते हैं इन्हों। किहड़े सिद्धांत? स्टिमुलस रिस्पोंस सिद्धांत भी इन्हों बोलिया जा सकता है। किहड़े सिद्धांत? स्टिमुलस रिस्पोंस सिद्धांत। ठीक है, स्टिमुलस दे स्पैलिंग की हो जाएंगे? आपने को स्टिमुलस है, आ की है? रिस्पोंस है। इनू की बोलते ने? उद्दीपन। इनू की बोलते ने? अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ये जिहड़े व्यवहारवादी सिद्धांत ने इन्हों उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं। इन्हों अगे किन्ने पार्ट्स दे विच डिवाइड किया गया है उनकी गल करांगे। नाम नोट कर लिया तुसीं? समझ गए? ये अपना नाम हो गए बई। इनू स्टिमुलस रिस्पोंस सिद्धांत भी बोल सकते हैं ते व्यवहारवादी सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ये किन्नी तरह की अगे थ्योरीज ने अपने कोल? पहला अपने कोल आ जाती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इनू की बोलते हैं? प्रयत्न अते भुल का सिद्धांत। प्रयत्न अते भुल का सिद्धांत। दूसरा अपने कोल की है? जड़ा दूसरा नाम अपने कोल आ जाएगा वो नाम अपने कोल केड़ा आएगा जी? पहला प्रयत्न अते भुल का सिद्धांत है। दूसरा है कंडीशनड रिस्पोंस थ्योरी। कंडीशनड रिस्पोंस थ्योरी पंजाबी च इनू की बोलते हैं? कंडीशनड रिस्पोंस थ्योरी नू अनुकूलत अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलत अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलत अनुक्रिया सिद्धांत ये की है? प्रयत्न अते भुल का सिद्धांत। प्रयास अते भुल का सिद्धांत भी बोलते हैं इनू। नैक्सट अपने कोल जिहड़ा सिद्धांत है वो किहड़ा है? गुथरी का। गुथरी भी एक परसन सीगे जिन्हां ने लर्निंग की थ्योरी दी सीगी। उन्हां दा जिहड़ा नाम दे नाल ही उन्हां दी थ्योरी प्रचलित है, गुथरीज थ्योरी ऑफ लर्निंग। की नाम दिता जाता इन्हां नूं? गुथरीज थ्योरी ऑफ लर्निंग। की लिखांगे? गुथरीज थ्योरी ऑफ लर्निंग। TOL का मतलब की है? थ्योरी ऑफ लर्निंग। मैंने शॉर्ट च पाता, तुसीं पूरा लिख सकते हो। गुथरीज थ्योरी ऑफ लर्निंग तो बाद की है?
ਹਲਸ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਹਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਹਲਸ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਆਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, TOL ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਚ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਪ੍ਰਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲਤ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਥਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਹਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲਤ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨੁਬੰਧਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨੁਬੰਧਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਆਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਕ੍ਰਿਏ ਅਨੁਬੰਧਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਏ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਸਕ੍ਰਿਏ ਅਨੁਬੰਧਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। एक्टिव, ये की है, शास्त्री यानी कि पुराना प्राचीन शास्त्री अनुबंधन का सिद्धांत। एक टेबल अजे बनाया आप, इन्हों एक्सप्लेन करांगे आप वन बाय वन। हाँ जी, इन्ना तक पता लग गया। दूसरे पासे आप की लिखा सी, कोग्निटिव जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, सीखण दे ज्ञानात्मक ते संगठनात्मक सिद्धांत किहड़े ने। किहड़ा है पहले बई, लर्निंग बाय इनसाइट, अंतरदृष्टि द्वारा सीखना। लर्निंग बाय इनसाइट, अंतरदृष्टि द्वारा सीखना। अंतरदृष्टि पता की हुंदी है, आपदे अंदरों ही हल खोजना। समझ गए, अंतरदृष्टि द्वारा सीखना। दूसरा की है, कर्ट लेमन्स फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। कर्ट लेमन्स फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तीसरी थ्योरी अपने कोल किहड़ी आ जांदी है इहदे विच, वो है टॉलमैन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। टॉलमैन, टॉलमैन, टॉलमैन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। टॉलमैन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये अपने को एक टेबल है, कई बारी पूछ लिया जाता है भी जिहड़ी ये थ्योरी है ये ज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर आएगी कि व्यवहारवादी सिद्धांत के अंदर आएगी। तो आपां नूं एक टेबल बारे जरूर पता होना चाहिए है। जिहड़ी आपां थ्योरी लिखी है इहनूं आपां अज डिस्कस करांगे कि बच्चा प्रयत्न अते भुल तो किवें सिखदा है। उस तो बाद आपां वालियां थ्योरीज करांगे। क्लासीकल कंडीशनिंग थ्योरी की कहती है, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की कहती है। समझ गए, ये पैवलोव ने दिती सीगी, पैवलोव ते वाटसन ने, ये स्किनर ने दिती सी। तां ये वाली जिहड़ी थ्योरी है प्रयत्न अते भुल दी, नाम भी लिख सकते हो नाल, ये थॉर्नडाइक द्वारा दिती गई है। जिहड़ा कल नाम तुहानूं लिखवाया सी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। क्लासीकल कंडीशनिंग थ्योरी किन्ने दिती है, पैवलोव ते वाटसन, दो जने ने बई, पैवलोव ते वाटसन, जिन्हां ने यह सिद्धांत दिता है। इवैन पैवलोव एंड वाटसन, TTSON। ते जिहड़ी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ये स्किनर द्वारा दिती गई है। इन्होंने लर्निंग के खेत्र च बहुत काम किया है। स्किनर ने, BF स्किनर, इन्होंने केड़ा सिद्धांत दिता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये गुथरी जिन्हां दा नाम तो थ्योरी है उन्होंने ही दिती है। हल ने भी, हल भी एक परसन ने जिन्होंने थ्योरी दिती है। लर्निंग बाय इनसाइट ये आप बाद च करते हैं। कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज की ने, पहला आप किन्हां दी गल करांगे, व्यवहारवादी सिद्धांतां दी गल करांगे।
ਇਹ ਕੂਟ ਲੈਵਿਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਟੋਲਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟੋਲਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੋਹਲਰ, ਕੋਫਕਾ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਵਰਦੀਮਿਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਇਨਸਾਈਟ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੂਟ ਲੈਵਿਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਟੋਲਮੈਨਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਟੋਲਮੈਨਸ ਨੇ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੇਬਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ। ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਪ੍ਰਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਪਾਓ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਬੀਐਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ। ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਡਵਰਡ ਲੀ ਥੋਰਨਡਾਈਕ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਲਾਜ਼ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਹੈ ਸਟਿਮੂਲਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦੀਪਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਹੋਮ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਾਲਜ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿਖੀ? ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਪਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਟਿਮੂਲਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੌਟ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ ਬਈ, ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ। ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੰਬੰਧਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ।
ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਬਈ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, SR ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ? ਕਨੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਕਦੋਂ ਸੀ ਥਿਊਰੀ ਬਈ? 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡਵਰਡ ਲੀ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧਵਾਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਬੰਧਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੀਪਨ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਬੱਚੇ, ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਈ ਆਪਣਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਯੈਲੋ ਗ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਝ ਲਓ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਿੰਗ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਮੈਨਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਨ ਸੀ, ਰੈਟ ਸੀ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਦੇ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਡੇਟ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਦੋਂ ਆਈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੈਨ ਤੇ, ਰੈਟ ਤੇ ਕੈਟ ਤੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਪੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰੈਟ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਸੀਗਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਟ ਸੀਗੀ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਫਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭੁੱਖੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਲੀਵਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਗਈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਗਈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਗੇਟ ਆ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਸ਼ ਖਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਗੇਟ ਖੋਲਤਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾਲ।
ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਹੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਦੀ ਸਮੈਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਸਤਾ ਖੋਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਲਾਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਪੰਜਾ ਅੜਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਗੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੀਵਰ ਤੇ ਪੈਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਂਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੋਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟਿਵ ਡਰਾਈਵ ਕੀ ਸੀ? ਹੰਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਵਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ? ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ? ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਚਾਲਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਸਮੈਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਖਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਸੀਗਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਬਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਬਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਬਲੋਕ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਬਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਰੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੇਟ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੇਟ ਕਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਯਤਨ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਕੈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੈਟ ਨੇ ਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ? ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਟੂ ਗੈਟ ਚਾਂਸ ਸਕਸੈਸ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਮਿਲੀ ਬੱਚੇ? ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ? ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਚਾਂਸ ਸਕਸੈਸ ਯਾਨੀ ਅਚਾਨਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਸੰਯੋਗਵਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੀਵਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੱਧੀ ਫਿਸ਼ ਖਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਯੋਗਵਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਖੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਗੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੁਕਤ ਜਿਹੜੀ
ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲੇਗੀ ਉਪਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੇਟ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਮਝ ਗਏ, ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ, ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇਗੀ ਉਹ, ਸਮਝ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰयास ਕਰਨੇ ਛੱਡਤੇ, ਸਹੀ ਪ੍ਰयास ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤਾਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੈਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਬਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ, ਡਾਂਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ, यही चीज आप सीखनी है। मेन चीज है कि आप क्रैमिंग ते नहीं जाना। इन्हें सब तो पहला केड़ी गल की बच्चे, रिवॉर्ड की गल की, फिर इन्हें किंदी गल की है, बॉन्ड फॉर्मेशन की गल की है। ये कहते ने भी बॉन्ड बनाया जाए स्टिमुलस रिस्पॉन्स दे विच, तां ही बच्चा वधिया सीखेगा। किंदे विच बॉन्ड बनाना है, स्टिमुलस ते रिस्पॉन्स दे विच। जे बई बंधन वधिया बनिया होएगा तां ही सीखांगे। जिवें मैं तुहानूं कहा जे ब्लू लाइट उत्थे जग पे तो आपां नूं समझ नहीं आएगा की करना। समझ गए, जिन्ना बॉन्ड अच्छा बनिया होएगा, कनैक्शन अच्छा होएगा, उन्ना ही आपां वधिया सीखांगे, तां ही आपां सही रिस्पॉन्स कर पावांगे, तां ही बच्चा सही रिस्पॉन्स करेगा। होर आपां की कह सकते हाँ, ऐदे इस थ्योरी के द्वारा बच्चा की कर सकता है, गोल नूं अचीव कर सकता है। गोल अचीव किवें करेगा? बाय प्रैक्टिस। समझ गए, जो भी आपां सिखाना है, आपां देखते हैं छोटे बच्चों को किवें सिखाया जाता है। वो की करते हैं, टेबल बोल रहे होंगे ने, एक बच्चा बोल रहा, पिछे पिछे बोल रहे हैं, पोएम्स इस तरह उन्होंने सिखाई जांदियां ने, तां गोल अचीव हो जाता है रिवीजन दे नाल, प्रैक्टिस दे नाल। क्लीयर होया ये पॉइंट? हाँ जी। उस तो बाद मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का मतलब की हुंदा है, कोई भी चीज़ां जिंदे विच आपनियां बई स्किल इनवॉल्व हुंदी है। समझ गए, कौशल इनवॉल्व हुंदे ने। मोटर लर्निंग का मतलब की है गत्यात्मक सीखना। जिवें हुण इहदे विच की हो सकता है, तुसीं साइकिल चलाना सीखना है, टाइपिंग सीखनी है, ठीक है, बोलना सीखना है। वो सारा किवें हुंदा है? ट्रायल एंड एरर नाल हुंदा है। जिवें मैं तुहानूं कहा सी, पहली वारी च आपां सही नहीं चलाना सीख जांदे, ना ही टाइप करना पहली वारी च सही सीख जांगे। अपने कोल की होणगियां, गलतियां होणगियां, हौली हौली गलतियां घटदियां जाणगियां, एंड ते आपां की है करैक्ट रिस्पॉन्स देण लग जांगे। समझ गए, हर जगह ये थ्योरी अपलाई हुंदी है। होर इहदे विच आपां की कह सकते हैं, जे इहदे डिफैक्ट की गल करिए, ये तो सीगियां भी सिक्ख्या के खेत्र नूं किवें लागू करांगे, इहदे की बैनीफिट्स ने, कुछ कहंदे डीमैरिट्स भी ने, यानी इहदे दोष भी ने। कोई भी बई दुनिया दे विच चीज़ है तो उहदे प्लस पॉइंट भी ने ते नैगेटिव पॉइंट भी ने। तो नैगेटिव पॉइंट किहड़े-किहड़े ने उन्हां दी गल करदे हाँ। तो इहदे विच कहंदे जिहड़ी इहदी हुण आपां की कह सकदे हाँ, एक तो आपां इहदे विच की करिआ, इहदे बैनीफिट्स करे ने, तां हुण इहदे दोष करांगे। जिवें मैं तुहानूं कहा छोटे बच्चों नूं सिखाना ते विधि बहुत वधिया है, लेकिन जिहड़ी ये उन्हां लई सही नहीं हैगी। किन्हां दे लई? बालगां दे लई। जे बच्चे वड्डे ने
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟਡ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਬੋਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਨੈਕਸਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲੋ ਰੇਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ, ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਬਈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ ਉਹ ਆਪਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਆਪਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਚੋਂ ਸਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਵਾਰਡ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਗਏ? ਕੋਈ ਆਦਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਗਏ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਓਨੈਸਟੀ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਓ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 40 ਬੱਚੇ ਸੀ, 400 ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ 350 ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਟੈਕਟਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖਾਈ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਾਣੇ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ।
ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।